चालेल. किती प्रश्न झाले होते आपले क्वेश्चन्स? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. किती झाले होते क्वेश्चन आपले? Eight. 8 पर्यंत झालं होतं. Yes, sir. 8 झाला होता की घ्यायचा आहे? Sir, राहिला होता. Sir, Eight राहिला. राहिला होता, sir. चालेल. बघा क्वेश्चन नंबर 8. हाऊ डज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय स्पोर फॉर्मेशन? आपण जे स्पोर फॉर्मेशनचं बघितलं होतं ते एक्सप्लेन करायचं त्या ठिकाणी. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर. प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन. ज्यांना सांगता येत एक मिनिट. हा गौरी, बाकीचे बोलत चला. A spore is a tiny spherical body which is covered by hard protective coat by which helps it to survive in unfavorable conditions for such as high temperature and low humidity for long time. And when the spore comes in favorable condition, it it lands on lands and starts reproducing. Okay. बघा, in spore formation we have discussed spores are suspended in air. When these spores are having favorable conditions, then they start just like तुम्ही ब्रेडचं एक्झाम्पल घेतलं त्या ठिकाणी आपण. These spores, when caught the favorable conditions, they spread on a particular, suppose for example, any food material, and they will grow in hypha. आपण त्याला म्हटलं होतं hyphae will develop. On singular it is called as hypha. This hypha on full development they produce the sporangium, and this sporangia burst open and releases the spores, and again these spores will release into the air, or with the help of wind these spores can remain suspended in the atmosphere. Again, whenever they got the sufficient or favorable conditions, they again uh, start their development. So this is the asexual reproduction in or by spore formation असे तुम्ही म्हणू शकता. चालेल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. राइट डाउन द फीचर ऑफ इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. इन्सेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्सचे तुम्हाला फीचर्स सांगायचे. हा शरयू. Yes, sir. Sir, insect pollinated flowers have big, brightly colored petals, and plenty of nectar is produced in these flowers. Odor is also present in flowers. It may be pleasant or foul, and they have sticky stigma and sticky pollen grains. ओके, सिंपल आहे. बघा, द फ्लावर्स आर बिग ब्राईटली कलर्ड. म्हणजे आपण इन्सेक्ट पॉलिनेशनची गोष्ट करतो या ठिकाणी. whenever insect pollination is there, the flowers are big and brightly colored. They can produce nectaries, and having plenty of nectar, then they produce odor which may pleasant or foul. To get attracted, they may have pleasant or foul smell, and they have sticky stigma, means pollen grains get attached. So they have a sticky stigma and sticky pollen grains, so that they can be transferred with the help of insects. So these are the features in insect pollinated flowers. नेक्स्ट, हे आपलं भरपूर वेळेस रिव्हिजन झालेलं आहे म्हणून मी जास्त डीप मध्ये आणि परत परत सांगत नाही आता. आणि
त्याच्यामुळे तुम्ही सुद्धा जास्तीत जास्त पार्टिसिपेट करा. नुसते अटेंड केल्यासारखं दोघं तिघत बोलतात आहे, सगळ्यांनी आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. व्हाय आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड टू बी डिस्पर्स? म्हणजे डिस्पर्शन, सीडचं डिस्पर्शन हे का बरं महत्वाचं आहे? अपूर्वा. हॅलो अपूर्वा पवार. Yes, sir. If the fruit or the seeds of a plant of a tree falls directly near the parent plant, then the seeds will start to germinate, and they all will germinate together itself, and thus this will lead to the overcrowding of the seeds, and also the favorable conditions required are, if they are sufficient, still some of them will feel the scarcity because there will be a lot of competition due to large number of seeds, and thus they will not get enough nutrients. And but if they are dispersed, then they will go to distant places, and this will enable them to get other favorable conditions, and and in this way they can invade the new habitats and grow there with full nutrients. ओके. मग आपण त्या ठिकाणी हे बघितलं होतं, व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट. जर का त्या झाडाखालीच त्याचे बी वगैरे पडले किंवा सराउंडिंग एरियामध्ये जर का पडत राहिले तर त्या ठिकाणी ओव्हरक्राउडिंग होऊ शकते. ओव्हरक्राउडिंग अवॉइड करण्यासाठी या सीड्सचं डिस्पर्सल हे थोडं दूर व्हायला पाहिजे, त्यासाठी सुद्धा डिस्पर्सल इज इम्पॉर्टंट. सेकंड, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाईट, वॉटर अँड मिनरल्स. म्हणजे एकाच प्रकारचे झाडं जर एका मोठ्या झाडाखाली दुसरे छोटं झाड डेव्हलप व्हायला लागलं तर हळूहळू त्यांच्यामध्ये जे मेजर कंपाऊंड्स लागतात ग्रोथसाठी, सनलाईट, वॉटर अँड मिनरल्स, यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन तयार होईल. सो दॅट्स वाय डिस्पर्सल इज इम्पॉर्टंट. अँड इन्व्हेड न्यू हॅबिटॅट्स. आणि जर का तुम्ही सपोज वेगवेगळ्या ठिकाणी जर का हे सीड्स डिस्पर्स झाले तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांना कॉम्पिटिशनही राहणार नाही आणि ग्रोथसाठी चांगला स्कोप राहू शकतो. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दॅट इन्व्हेड न्यू हॅबिटॅट्स. वेगवेगळ्या परिसरामध्ये ही जर का सीड डिपॉझिट झाली तर त्यांची ग्रोथ सुद्धा ती चांगली होऊ शकते. सो दॅट्स वाय इट्स डिस्पर्सल इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Where are the male and female gametes present in flowering plants? सोपा प्रश्न आहे, कोण सांगते? हा, वैष्णवी पायगन. Yes, sir. Male gametes are present in stamen and the female gametes are present in carpels. बघा सोपा आहे प्रश्न एकदम. स्टेमेन अँड कार्पेल्स आर द मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लॉवरिंग प्लांट. त्या ठिकाणी आपण मेल असेल तर त्याला स्टेमेन म्हणतो आपण, आणि फिमेल असेल तर त्याला कार्पेल, or it is also called as the pistil. So these male gametes contain the pollen grains present in anther of a stamen. आपण स्टेमेनचं फिगर सुद्धा बघितली होती. स्टेमेन इज कन्सिस्ट ऑफ anther and filament, and this anther contain the pollen grains. So that's why it is said that male gametes are contained in the pollen grains present in the anther of the stamen. And second, that is carpel. So these female gamete are contained in the ovule present in the ovary of the carpel. ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे, जे काही ओव्ह्यूल्स असतात हे ओव्हरीमध्ये प्रेझेंट असतात, आणि जेव्हा ही पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती डिपॉझिट झाल्यानंतर पोलन ट्यूब डेव्हलप होते आणि नंतर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होत असतं. तर हे झालं मेल अँड फिमेल गॅमेट्स बद्दल. त्यातला सब क्वेश्चन बी, हाऊ इज द फ्रूट ऑफ मँगो डिफरंट फ्रॉम दॅट ऑफ आल्मंड? आल्मंड आणि मँगो याच्या फ्रुट्स मध्ये काय फरक आहे? हा, गौरी राजपूत. Yes, sir. The fruit of a mango is fleshy and juicy, whereas the fruit of almond is hard. सिंपल आहे, तुम्ही सगळ्यांनी आल्मंड बघितलेलाच असेल. आपला जो आंबा असतो हा ऑलरेडी तुम्हाला माहिती की इट इज अ फ्लेशी,
आपण त्यातलं जे, आणि सीड ही एकदम सेंटरमध्ये असते. बट इन आल्मंड, फ्रूट ऑफ आल्मंड इज व्हेरी ड्राय अँड इट इज हार्ड वन. चालेल. आता एक ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन दिलेला आहे तुम्हाला. बघा, आरुष परफॉर्म अन एक्सपेरिमेंट ही टू मोरिंगा फ्रुट्स ए अँड बी. तुम्हाला फिगर मध्ये दोन ए आणि बी असे दोन फिगर दिलेले आहेत त्या ठिकाणी. दॅट इज मोरिंगा फ्रूट. काय असते मोरिंगा फ्रूट माहिती कोणाला? एनीवन? हे बघा, मोरिंगा फ्रूट जे ड्रमस्टिक असतात, ज्याला आपण शेवग्याची शेंगा म्हणतो, दॅट इज ड्रमस्टिक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मोरिंगा. त्याच्या आतमध्ये जर का तुम्ही ते व्यवस्थित तुम्ही, आपण शक्यतोवर आपल्या इथे काय म्हटलं प्रसाद, आवाज नाही येते तुझा. सर चवळीच्या शेंगासारखं असते सर ते. चवळी शेंग फार लहान झाली. मोरिंगा म्हणजे तुम्ही ड्रमस्टिक जे आहे ना, आपल्या ड्रमस्टिकच्या आतमध्ये ज्या बी असतं त्याचं जे फ्रूट म्हणतो आपण. बरं, ड्रमस्टिक सगळे जण खातात की नाही खात? सगळ्यांनी पाहिलंय व्यवस्थित? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आपल्या एरियामध्ये Yes, sir. सुद्धा मार्केटमध्ये सहज अवेलेबल आहे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये ती भाजी खाल्ल्याच जाते. तर ती शेंग फोडल्यानंतर त्यात बी निघते, बरोबर आहे? Yes. ती बी जर तुम्ही Yes. व्यवस्थित ऑब्झर्व केली असेल तर तुम्हाला ती ए फिगर सारखी दिसते का नाही दिसत? फिगर ए. तर फिगर ए Yes, सारखी sir. दिसते. हा, तुम्ही Yes, जर थोडं yes. केअरफुली, मी सुद्धा कन्फ्युज झालो त्या ठिकाणी त्या फिगर मध्ये. थोडस आपण काय करतो, भाजी खाऊन घेतो, एवढं मायन्युटली ऑब्झर्व नाही करत. परंतु तुम्ही जर का व्यवस्थित केअरफुली ऑब्झर्व केलं असेल तर त्याच्यामध्ये जी ए फिगर आहे ना, हे स्ट्रक्चर जर त्या शेंगेमधून बाहेर काढलं तुम्ही व्यवस्थित तर ते ए फिगर सारखं दिसेल. आणि या ए फिगर मध्ये हा जो पार्ट दिसतो बघा इथे, जस्ट लाईक जसं बटरफ्लाईज असतं ना, त्याचे हे पंख जसं असतात या साईडला, हे आता त्यांनी ए फिगर मध्ये याला ही ए फिगर आहे आणि बी फिगर मध्ये काय केलंय, हे कट करून टाकलेलं आहे त्याचं. ओके, तर हे झालं या फिगर बद्दल. दॅट इज कॉल्ड ॲज मोरिंगा फ्रुट्स ए अँड बी ऑफ सेम साइज. ही कट द विंग्स लाईक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट बी ॲज शोन इन द डायग्राम. त्याने बी मध्ये काय केलं, फक्त सेंटर पार्ट ठेवला आणि जे त्याचे विंग्स होते, जे काही पंखासारखा पार्ट दिसतोय, तो कट करून टाकला. आता ही जी बी फिगर आहे, ही काय फक्त हा याचा सेंटर पार्ट. ओके, बघा आता समोर काय विचारलंय. ही देन ड्रॉप बोथ फ्रुट्स फ्रॉम द सेम हाईट बिलो अ फॅन. व्हॉट वॉज दॅट वॉज स्विच्ड ऑन. नंतर हे दोन्ही ए आणि बी जे फ्रूट असतील हे त्यांनी वरून ड्रॉप केले ज्या ठिकाणी असा फॅन चालू आहे. देन he recorded the time taken by each fruit to reach the ground and also noted how far away from the fan each fruit landed. दोन्ही फ्रूट ए आणि बी जेव्हा तो फॅन जिथं ठेवलेला आहे त्या ठिकाणी जेव्हा तो टाकेल तर त्यांना लँड होण्यासाठी किंवा जमिनीवर पडण्यासाठी किती वेळ लागतो हे ऑब्झर्व करायचंय. आणि दुसरी गोष्ट काय सांगितलं त्यांनी, किती दूर पडतंय फॅन पासून, किती दूर पडेल ते सुद्धा ऑब्झर्व करायचंय. दोन गोष्टी, time and distance from the fan, that we have to check. Based on this information, he has asked one question. एक मिनिट बघा, पहिला प्रश्न काय त्यातला, व्हॉट वॉज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. या एक्सपेरिमेंटचा एम काय असणार आहे? हा, गौरी Rajput. Yes, sir. The aim of this experiment was to show whether the wing-like structure helps the seed to disperse a long distance or not. म्हणजे काय होत असेल एक्झॅक्ट तिथे? सर म्हणजे याचे जे विंग-लाईक स्ट्रक्चर आहे हे त्याला एअरमध्ये फ्लोट ठेवेल आणि त्यामुळे ते जास्त म्हणजे डिस्पर्स व्हायला त्याची हेल्प करेल. या एक्सपेरिमेंट नंतर असं कन्क्लुजन काढता येईल. ओके, बघा हे आवाज कोणाचा येतो मध्येच? बघा,
The aim of this experiment was to find out whether the wing-like structure helped moringa fruit to be dispersed more efficiently by the wind. म्हणजे आपण जे काही आता एक जो क्वेश्चन बघितला होता आपण, जर का विंड डिस्पर्शल असेल तर त्या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर आहे विंग लाईक स्ट्रक्चर दॅट विल हेल्प दिस मोरिंगा फ्रूट टू डिस्पर्स अ लॉंगर प्लेस और लॉंगर डिस्टन्स. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी हे जे विंग लाईक स्ट्रक्चर हे त्याला हेल्प करत असेल. आणि अजून एक प्रश्न विचारला होता त्यांनी, which fruit do you think landed on the ground sooner and nearer to the fan? ए आणि बी जर का सेम लँड केले टाकले तर कोणतं फ्रूट लवकर पडेल, कोणतं उशिरा पडेल? हा शरयू. येस सर. सर फ्रूट बी आहे त्याचे जे विंग लाईक स्ट्रक्चर आहे ते त्यांनी काढून टाकलेलं आहे म्हणून ते लवकर ग्राउंडवर पडेल आणि जे फ्रूट आहे ते म्हणजे जास्त वेळ ते हवेतच तरंगेल आणि काही वेळानंतरच तो ग्राउंडवर पडेल. ओके. ऑब्विसली फ्रूट बी जे विंग्स काढल्यामुळे सरळ सरळ खाली येईल, फॅनच्या जवळच पडेल. आणि जे दुसरं ए फ्रूट असेल ते फॅनपासून थोडंसं दूर सुद्धा लँड होईल. म्हणजे दॅट विंग लाईक स्ट्रक्चर विल हेल्प टू फ्लाय or to remain in air for some time, and also due to the air or due to the fan, this wing like structure or fruit A may move somewhat longer distance from the fan. म्हणजे ते फॅन पेक्षा थोडंसं लांब वरती किंवा थोड्या जास्त डिस्टन्स वरती ते लँड होईल. तर फक्त हे यातलं महत्वाचं सांगण्यासारखं एकच होतं, हे मोरिंगा फ्रूट आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. अजून एकदा व्यवस्थित पुढच्या वेळेस घरी आणल्यानंतर ऑब्झर्व करा त्याला. चला नेक्स्ट बघा अजून एक. इन अन ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म बाय मुनीश ही ऑब्झर्व द फॉलोइंग थिंग्स. आता तुम्हाला 3 ऑब्झर्वेशन दिलेले आहेत, त्यावरून तुम्हाला कन्क्लुजन द्यायचे आहेत. फर्स्ट, द फ्लावर्स ऑफ चायना रोज आर लार्ज, कलर्ड अँड शोईंग, बट इन केस ऑफ मेज फ्लावर्स आर स्मॉल अँड डल. ओके. फर्स्ट, चायना रोज होप सगळ्यांना माहिती आहे. कशाला म्हणतो आपण चायना रोज? Hibiscus. Hibiscus. Correct. Pollen grains in case of China rose are sticky and bigger in size. चायना रोजचे जे पोलन ग्रेन्स असतील ते स्टिकी सुद्धा राहतील आणि साईजने मोठे सुद्धा असतील. बट इन केस ऑफ मेज दे आर स्मॉल इन साईज अँड ड्राय. मेज मध्ये म्हणजे त्याची साईज असेल छोटीशी, मका जे म्हणतो आपण, दॅट आर स्मॉल इन साईज अँड ड्राय. थर्ड ऑब्झर्वेशन, flowers of China rose produce nectar whereas flowers of maize have no nectar. From the म्हणजे चायना रोज मध्ये नेक्टर आहे आणि मेज मध्ये नाही आहे. फ्रॉम द अबव ऑब्झर्वेशन व्हॉट कन्क्लुजन कॅन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशनच्या संदर्भात तुम्ही यावरून काय कन्क्लुजन काढू शकता असं विचारलेलं आहे. पॉलिनेशन इन चायना रोज अँड मेज. सोपा प्रश्न आहे, थोडासा विचार करा. आपण दोन्ही पॉलिनेशन बघितलेलं आहे, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगायचं की विंड पॉलिनेशन आहे, अजून कोणतं पॉलिनेशन आहे एक्सप्लेन करायचं आहे. धनश्री. फार बारीक आवाज येतोय तुझा. अजूनही बारीक आहे. ठीक आहे. संस्कृती. संस्कृती जोशी. चालेल. केतकी सांग. Yes, sir. We can see according to the above observation, we can see that the difference between the two different types of flowers, insect pollinated flowers and wind pollinated flowers.
in the first observation we can see that it is wind insect pollinated flowers because it has a large size and it is brightly colored, and it also produces the nectar, has sticky stigma and has odor, while in the maize, in the wind pollinated flower, the maize, it is small in size, not brightly colored, and have so small pollen grains, so it can uh, blow away by the wind. ओके. ऍक्च्युली हे जे ऑब्झर्वेशन दिले यावरून तुम्ही असं कन्क्लूड करू शकता की चायना रोज मध्ये कोणतं पॉलिनेशन असेल त्यामध्ये असेल इन्सेक्ट पॉलिनेशन, अँड जे सेकंड आहे मेज मध्ये ते असेल तुमचं विंड पॉलिनेशन. बिकॉज इन इन्सेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, ब्राईट इन कलर, हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत जे तुम्हाला दिलेले आहेत, म्हणजे जे ऑब्झर्वेशन मध्ये दिले त्याहून तुम्ही हे कन्क्लूड करतोय. आपण ऑलरेडी याचे कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केलेले आहेत. First, in insect pollination, flowers are large in size, bright in color. Then nectar is that produce the nectar. Plenty of nectar is present in that flower. Then sticky stigma and pollen grains. स्टिग्मा सुद्धा स्टिकी असेल आणि पोलन ग्रेन्स सुद्धा त्या ठिकाणी स्टिकी असतील, जेणेकरून ते इन्सेक्ट सोबत ट्रान्सफर होतील. अँड दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग ओडर. अँड इन विंड पॉलिनेशन दे आर स्मॉल इन साइज. विंड पॉलिनेशन म्हणजे या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारचे इन्सेक्ट इकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, बिकॉज देअर फीचर्स आर नॉट अट्रॅक्टिव्ह. हिअर with the help of wind, pollination will take place because they are small in size, they are not bright colored, they do not produce nectar and have very light pollen grains, so they can easily blown away with the wind. आणि ऍक्च्युली हे निसर्गामध्ये अशा प्रकारच्या ऍडजस्टमेंट झालेल्या आहेत, त्याला आपण अडॅप्टेशन सुद्धा म्हणू शकतो. जर त्यांचे पोलन ग्रेन्स म्हणजे आता हे कॅरेक्टर जे फीचर्स आहे हे तर निगेटिव्ह आहेच या ठिकाणी, स्मॉल पोलन ग्रेन, नो कलर, परंतु त्यासोबत जर का पोलन ग्रेन सुद्धा हेवी असते वेटनी तर ते हवेमध्ये ट्रान्सफर नसते झाले. बट हिअर पोलन ग्रेन्स ऑफ द मेज आर लाईट इन वेट सो दॅट दे कॅन ट्रान्सफर इझिली विथ द हेल्प ऑफ विंड. तर हे या ऍक्टिव्हिटीवरून तुम्ही हे कन्क्लुजन देऊ शकता. एनसीआरटी सेक्शन मध्ये तुम्ही फिल इन द ब्लँक्स रीड आउट करून घ्या एकदा. क्वेश्चन नंबर 2 महत्वाचा प्रश्न आहे. डिस्क्राईब डिफरंट मेथड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, गिव्ह एक्झाम्पल. मोठा आन्सर आहे, व्यवस्थित विचार करून सांगा. डिस्क्राईब डिफरंट मेथड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आपण ज्या वेगवेगळ्या मेथड डिस्कस केल्या त्या तुम्हाला सांगायच्या आहे. जवळजवळ 4 मेथड आपण डिस्कस केलेल्या आहे. शॉर्टकट मध्ये जरी सांगितलं तरी चालेल. प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन. बाकीच्याही सांगत चला, त्या दोघा तिघांसाठीच आपण. संस्कृती आवाज येत नाही तुझा, आता येतोय का? हॅलो, संस्कृती तुझा आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे काहीतरी, तुझा आवाज बिलकुल येत नाही इकडे. चालेल, गौरीलाकडे सांगा. Yes, sir. First method is vegetative propagation, and in that natural vegetative propagation, in this type of propagation, the vegetative propagation occurs naturally through the vegetative parts such as roots, stems, and leaves, and in roots the plant grows from the like example dahlia and sweet potato. The roots are swollen because they contain stored food, and in stems, example are potato plant. In potato plants, stems are swollen because they have stored food, and the potato have scars called eyes, and this grow in a new plant, and
through leaves. In this example is bryophyllum. When a bryophyllum falls on ground, it starts growing when it get proper conditions. And artificial vegetative propagations, it is cutting, layering, grafting. In cutting, we have to cut the stem and uh, plant it in the moist soil. And in layering, the stem is bent and it grows a new plant. And in grafting, we have to cut shoot of one plant which have big flower and root which have small flowers, and which root which have bigger roots, and we have to tie it together and graft it again. Fragmentation. In this process, the in fragmentation, there are in spirogram, there are square tissues, and in this the square tissues are divided into parts, and this reproduce. And budding, in this process, example is yeast. And in yeast, a daughter cell produces, and when it becomes little big, it get detached from the parent plant. And when it get nourishment proper, it becomes big and reproduce another daughter cell. And this cycle goes on. And spore formation, example is bacteria and fungi. And in this bacteria can be moved in air because it is light. And when the spore gets suitable condition, it lands, example bacteria lands on bread, and it reproduce and develops its individual. ओके, बघा ह्या मेथड आपण ऑलरेडी डिटेलमध्ये स्टडी केलाय. मी फक्त एकदा रिवाइज करतो शॉर्टकटमध्ये. So different methods of sexual reproductions are: first one is vegetative propagation. In vegetative propagation, there are two subtypes, that is natural vegetative propagation and artificial. In natural vegetative propagation, for example, if you put the potato into the soil, that is tuberous root. So from this tuberous root, new plant is going to be developed. Then a potato is also having a scar, or that is also called as eyes. From that eyes, new plant is going to be developed. So this is the example for natural vegetation. Second, in artificial propagation, it is performed under cutting, layering, grafting. हे आपण तीन चार मेथड जे होते त्या सगळ्या डिस्कस केलेल्या आहे. कटिंग मध्ये आपण जसं गुलाबाचं फांदी जर असेल ती जमिनीमध्ये लावली तर नवीन त्यापासून तयार होईल. लेअरिंग मध्ये जमिनीमध्ये जो पेग म्हटला होता आपण त्या ठिकाणी, तो जर का जमिनीच्या आत गेला, म्हणजे पॅरेंट प्लांटचा एखादा त्याला पॅरेंट प्लांटची एखादी फांदी जमिनीमध्ये जाते आणि त्याच्यावरती जर का मातीचा एक लेअर तयार झाला तर त्या लेअर पासून नवीन प्लांट डेव्हलप व्हायला लागतं आणि आपण तो पेग परत कट करून टाकतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज लेअरिंग. मातीचा एक थर त्यावरती जमा होतो म्हणून त्याला आपण लेअरिंग हे असं नाव दिलेलं आहे. ग्राफ्टिंग मध्ये आपण सायन आणि स्टॉक यांचं कॉम्बिनेशन करतो आणि त्यापासून नवीन प्लांट तयार होतात. त्याला आपण कलम बांधणे असं मराठीतून म्हणत असतो. So these are the methods of artificial propagation. Next, budding. Budding मध्ये आपण बघितलं होतं त्या ठिकाणी एक आउटग्रोथ त्या ठिकाणी तयार होते. त्या आउटग्रोथचं फुल्ली डेव्हलप पार्ट मध्ये किंवा फुल्ली डेव्हलप सेल मध्ये जेव्हा कन्व्हर्शन होईल त्या ठिकाणी न्यूक्लियस डिवाइड होईल आणि जे काही सायटोप्लाझम किंवा जे काही फूड पार्टिकल्स, व्हॅक्यूल्स हे त्या ठिकाणी दुसऱ्या सेलमध्ये ट्रान्सफर होतात आणि त्याचं डिफ्युजन होतं किंवा ते जे काही आउटग्रोथ असेल ती त्या पॅरेंट सेल पासून डिटॅच होते. दॅट इज कॉल्ड एज द बडिंग. अँड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन फ्युचर जस्ट लाईक अ चेन प्रोसेस.
Then fragmentation. In fragmentation, name itself, you can understand fragment means pieces. It get divided into pieces. So body of the Spirogora get fully developed Spirogora get divided into two. Likewise, this newly developed Spirogora again get fully developed after a few days or after some time it get fully developed and again it will get fragmented. So this is fragmentation process. And spore formation, आपण आजही डिस्कस केलंय spore formation. Whatever the spores present in the atmosphere under the suitable favorable conditions, they start growing, that is hypha. Then hypha will develop into a tree-like structure, small tree-like structure, that is called as sporangium. This sporangium will release the spores into the atmosphere with the help of wind. These spores are present in the atmosphere, they remain suspended, and again whenever favorable conditions are there, they start growing. So these are the methods, that is natural vegetative propagation, then budding, fragmentation and spore formation. These processes we have studied. तुम्हाला ऍटलिस्ट या चॅप्टर मध्ये एक समरी सांगता यायला पाहिजे. आपण सेक्शुअल जे स्टडी केलं होतं त्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे स्टडी केलं त्यामध्ये कोणत्या टाइप्स आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कोणत्या टाइप्स आहे, याचं व्यवस्थित सॉर्टिंग करून ठेवा म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. चालेल. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वरतीच आहे. हा सर ते कालच्या टेस्ट मधले 2 क्वेश्चन. हा ठीक आहे ना, ते मॅन्युअल एरर एखाद्याच काय होतं ऍक्च्युअली त्यामध्ये क्वेश्चन मध्ये इनकरेक्ट हा वर्ड असायला पाहिजे होता, तिथं करेक्ट वर्ड झालेला आहे. ठीक आहे, मला रिप्लाय द्यायचा राहिला. ते जे 2 क्वेश्चन होते त्याचे काय होतं ते एडिटिंग करताना एखाद्या ते राहून जातं किंवा चुकीच्या आन्सरवर क्लिक झालं असेल तर तेवढं मी काल थोडं ट्रॅव्हलिंग मध्ये होतो त्याच्यामुळे ते राहिलं तुम्हाला रिप्लाय द्यायचा. तर ते करेक्ट करून घ्या. वाटल्यास मी आता त्याचा रिझल्टही लावायचा राहिलेला आहे कालचा, तो मी लावून देईल थोड्या वेळात. चालेल? येस सर. ओके चालेल. बघा, एक्सप्लेन व्हॉट यू अंडरस्टँड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. चालेल, सांगा आता व्हॉट इज मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. धनश्री. Yes, sir. Sexual reproduction is a type of reproduction in which 2 parents are involved. The first one is a male and the other one is female. The male parents will produce the male gametes or called as sperm, and the female will produce the female gametes which is called ovum. When both the sperm and the ovum will fuse together, they will form a third cell called a zygote. This process of forming of zygote is known as a fertilization. This zygote then being divided into the ovules and develop into embryo, and this ovule develop into a seed. And the sexual reproduction occur by the formation of seed. In the plant, the flower is the main organ which take part in a sexual reproduction. ओके. बघा, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला डिफरन्स काय असणार आहे. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. वन इज मेल, सेकंड वन इज female. So in male gamete, or it is also called as a male sex cell, or it is also called as the sperm, and female parent or female gamete is called as egg cell or ovum. When these two get fused, they will form a third cell. This fusion of male sex and egg cell will called zygote, and that process is called as the fertilization. This zygote is the first cell of the new organism. जेव्हा या दोघांचं फ्युजन होईल आणि जी काही पहिली त्या ठिकाणी झायगोट तयार होईल ती असेल त्या न्यू ऑर्गॅनिझमची पहिली सेल. ओके. अँड व्हेन आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू वीक्स दिस zygote will convert into a complete organism. तर हे झालं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अँड प्लांट्स मध्ये जर तुम्ही विचार केला तर इन फ्लोरिंग प्लांट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. फ्लोअर्स आर द मेन ऑर्गन दॅट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट्स. प्लांट्स मध्ये जे फ्लावर असते, जे फुलं म्हणतो आपण, ते त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा पार्ट प्ले करत असतात. त्यासाठी तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी.
कारण की त्यामध्ये मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट जे आपण पिस्टिल आणि स्टेमेन जे म्हणतोय, आता तुम्हाला डिटेलमध्ये ते माहितीच आहे डिटेल. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. चालेल, नेक्स्ट क्वेश्चन. हे बघा आपल्याकडे आता काही 3-4 प्रश्न बाकी यामधले. उद्या नवीन चॅप्टर चालू करायचं की हे कंटिन्यू करायचं, कारण की तेच प्रश्न रिपिटेशन मध्ये फक्त वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारलेले आहेत. काय करायचं? नेक्स्ट चॅप्टर सुरू. कारण की हे बघा समोर आता एवढं होमवर्क म्हणून तुम्ही हे रीड आउट करा समोरचे क्वेश्चन. तेच प्रश्न आहे परत. पोलर ग्रेन, स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी, पोलन कसे ट्रान्सफर होतात, पोलन ट्यूब कशी डेव्हलप होते. आपण हे भरपूर वेळेस रिपिटेटिव्ह डिस्कशन होत आहे. चांगलंच आहे रिपिटेशन होणं, परंतु आपल्याला सिलेबस सुद्धा व्यवस्थित कंट्रोलमध्ये राहायला पाहिजे आपला. तर माझे असं एक विचार आहे की आपण नेक्स्ट चॅप्टर चालू केलं तरी चालेल, कारण की फक्त हे 4-5 प्रश्न बाकी आहेत समोर. चालेल का नवीन चॅप्टर चालू केलं तर? Yes, sir. उद्या आपण नेक्स्ट चॅप्टर आहे वॉटर, अ प्रिशियस रिसोर्स. वॉटर आपण 6th स्टँडर्ड पासून स्टडी करतोय. 6 मध्ये स्टडी केलंय, 7th मध्ये केमिस्ट्री ते स्टडी केलंय. त्याच्यामुळं भरपूर गोष्टी सिमिलर आहेत त्यामध्ये. म्हणजे आपण जे गोष्टी पहिले डिस्कस केलेल्या आहे. सोपं चॅप्टर एकदम, तुम्हाला कठीण जाणार नाही ते. चालेल, नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा पटकन, 1-1.5 मिनिट आहे आपल्याकडे. स्टेट द मेन डिफरन्स बिटवीन असेक्शुअल अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता जस्ट डिस्कस केलं आपण. बघा मी सांगून देतो तुम्हाला, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सिंगल पॅरेंट असतो अँड whatever the offspring generated, that is the exact copy of their parent plant, that is called as the clone. And in sexual reproduction, 2 parents are required, male parent and female parent. And whatever the offspring produce, it will resemble in few characters. म्हणजे जसं आपण ह्युमन्स मध्ये घ्या, नेक्स्ट प्रत्येक जनरेशन म्हणजे जसं क्लोन नाही म्हणता येत. नवीन जे काही ऑफस्प्रिंग किंवा नवीन बाळ जेव्हा जन्म घेतं किंवा ते फुल्ली डेव्हलप होतं, आपण एक्झॅक्टली आपल्या आई वडिलांसारखे नाहीये. आपल्या घरातली प्रत्येक व्यक्ती ही वेगवेगळी दिसते. थोडाफार काही प्रमाणात गुण सारखे असतील, थोडंफार चेहरे मॅच करतील, पण 100% नाही मॅच करत. म्हणजे जसे तुमचे वडील असेल तसेच तुम्ही असाल असं नाही होणार. नाही तर मग जगामध्ये सगळेच क्लोन झाले असते एकमेकांचे. सो that's why it is said that the offspring produced show variation as they resemble their parents in few characters. म्हणजे त्यांचे काही गुण आपल्यामध्ये येत असतात. So that